जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा 26 नवेम्बर 1910 ख्रीष्टाब्द सकाळ 7टा उद्बोधन। पूर्वदिन माँ असुस्थ गुप्त महाराज को देखा जाइथिले। बसी और टाबू गुप्त महाराज खूब सेवा करुछंती। माँ सेमानंकर प्रशंसा करी आम मानंकु कहिले सेमाने ही साधु, सेमाने ही धन्य। साधु आउ कौन? जगिन चटर्जी अर्थात नित्यानंद स्वामी को तांकर शिष्य माने खूब सेवा करुथिले। सेमाने सब पूर्वबंगर लोक। काशीपुर रे ठाकुरंक सेवा पिलामाने करुथिले। से सेमानंकु नाना कथा कही आनंदरे रखुथिले। कहुथिले टिकिए आनंद न पाइले सेमाने केमिति रहिबे। से समस्तंकर मन बुझी चलुथिले। सेवा करिबा सेते दरकार हेउनथिला। हुए तो 10-12 दिन छाड़ी अल्प झाड़ा होउथिला। तेबे राति अनिद्रा रहिबाकु पडुथिला। आहार तो प्राय नथिला। टिकिए सुजी खीरी ताहा मध्य छाणी पतला अंश देवाकु पडुथिला। दिने अकाल समय रे अणा खाइबाकु मागिले। दुर्गाचरण अर्थात नाग महाशय 3 दिन पर 2-3टा अणा धरी पहुँचला। से गुड़िक बेस बड़ थिला। 3 दिन तांकर खाइबा होई नथिला। ठाकुरे अणा हाथ रे धरी कांदिबाकु लागिले। कहिले मु भाबिथिली तुमे बोध हुए ढाका चली जाइछ। मते कहिले राग पकई गोटे तरकारी रांधि दियो। से माने पूर्वबंगर लोक राग बेसी खाती। अन्य सबु रंधा होई रहिथिला। कहिले गोटिए थाली रे सबु बाढ़ी दियो। प्रसाद नहेले नाग महाशय खाइब नाही। ठाकुरे से सब प्रसाद करदेवाकू बसिले। से सबु लगाई अल्प भात खाइले। तापरे दुर्गाचरण प्रसाद पाइला। सेतेबेले बगीचारे अर्थात काशीपुर उद्यान गृह रे बहुत खर्च होउथिला। 3 प्रकार रंधा हुए। ठाकुरंग पई गोटे, नरेन प्रभृतिंग पई गोटे, पुणी बाकी समस्तंग पई गोटे। टंका पई चांदा कले। चांदा देवा भयरे जणे पड़ाई गला। पाप ग्रहण करी तांको शरीर रे व्याधि हैला। कहुथिले एहा गिरीश्र पाप जंगु होईछि। से एते कष्ट भोग करि परिबो नाही। ठाकुरंकर इच्छा मृत्यु थिला। चाहिथिले समाधि रे अनायास रे देह छाड़ी पारिथांती। से कहुथिले आहा जदि पिलामानंकु गोटिए ऐक्य सूत्र रे बांधि देई पारिथांती। एते दिन एपरि कथाबार्ता होउछि। नरेन बाबू केमिति अछंती? केही कहूछि राखाल बाबू केमिति अछंती। सबु किछि एपरि चालुथिला। तेणु एते कष्ट पाई मध्य देह छाड़ी नथिले। 14 एप्रिल 1911 ख्रीष्टाब्द उद्बोधन ठाकुर घर सकाळ ओळी। प्रतिदिन ठाकुर पूजा पाई जो फूल आसे ताहा नहीं ऊपर को जाइछि। अधिक बेल हो जाइथिला। तेणु माँ कहिले फूल जेतेबेले आसीबो संगे संगे देई जिवो। माँ निजे ही पूजार सबु जगाड़ करुथिले एवं पूजा करुथिले। हाथ ठारी मते पाखक डाकिले। माँ तख्तपोष उपर बसिथिले। जणे भक्तंक कथा पचारिले। माँ कहउछंती से कौन तले अछि? मु कहिली हाँ। माँ कहिले कौन करे? पढ़ापढ़ी करुछि कौन? मु कहिली मझिरे मझिरे हुए तो पढ़ुछि। माँ पुणी कहिले बोध हुए मठ को जीव नाही कि? मु कहिली ना तार जीवाको इच्छा नहीं। माँ कहिले तुमे माने बुझाई कहिबो। मु कहिली मु अनेक कहिछि। तुमे कुह जेमिति मठ को जाई अंत 2-4 दिन रहे। माँ कहिले बाबा मु मध्य ढेर कहिछि। मु कहिले मध्य सुनिब नाही। मठ को गले 5 लोक हसथटा करिवे। सेतिपाई से जमा जीवाकू चाहू नाही। शरत केते करी मते कहिला महाराज को कथा आम मानक कथा कौन आदौ शुणव ना। मठ जाई अंतत 2 दिन रही महाराज कथाटा मान्य करी आसु। ठीक तो
ନହେଲେ ରାଖାଲ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପୁରୀରେ ରହୁ। ଏକା ଏକା କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? କେଉଁଠି ଖାଇବା ଜୁଟିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଖାଇବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଇବ। ତେବେ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଥରେ ଯିବା ଉଚିତ। ମା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ତ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥା। ତା'ର କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାମ ନ କଲେ କ'ଣ ମନ ଭଲ ରୁହେ? 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଜପଧ୍ୟାନ କରି ହୁଏ? ତେଣୁ କାମ ନେଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମନ ଭଲ ରହେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏପଟେ କାମଦାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଲିଯାଉଛି। ମା କହିଲେ, ତୁମେ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ଲେଖିଥିଲ, ଯାଇନାହଁ। ବାବା, ଭଲ କରିଛ। ବାଟରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିବା ଓହ୍ଲାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, ଶରତ ମହାରାଜ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯାଇଥିଲେ ଶଶୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମା କହିଲେ, ହଁ, ଶଶୀର 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତା ପରଦିନ ମା ଠାକୁର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଘରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ହେବ। ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ମା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭକ୍ତଟିର କଥା ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, କାଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ରହିବ, ହୁଏତ କାଲି ବି ରହିପାରେ। ଶରତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯଦି ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର କରି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜାରେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ଏହି ଭାବ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏତ ସୁମତି ହୋଇ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମା କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ପୁଅ ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି, ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି କେତେଜଣ। ନିନ୍ଦା ଥଟ୍ଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି କେତେଜଣ? ଦୁର୍ବଳତା ତ ମଣିଷର ରହିଛି ହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଶରତ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଏକା ରହିବା ଉନ୍ନତ ମନ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ନତୁବା ଯାହାର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ମନ ତା'ର ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କ'ଣ? ଠାକୁରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। କେତେ ସାଧୁ ତ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହୁଛି, ହୃଦୟ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ କେହି ଚିରଦିନ ଭୋଗ କରିପାରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଣିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରୁଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ଯିଏ ଏତେ ସେବା କରି ପାଳନ କରିଛି ସେ ଟିକିଏ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବ ନାହିଁ? ଯିଏ ଯତ୍ନ କରେ ସେ ସେମିତି କରିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏତେ ସେବା କଲେ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେଲା? ମା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ନଥିଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଭଲ ହେବ କେମିତି? ଜୟରାମବାଟୀ। ଥରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସପ୍ତମୀ ଦିନ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୟରାମବାଟୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦିନ ସେମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ତାପରେ ଜଣେ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମା ଟିକିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ସବୁ ହେବ ବାବା, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜିଦ୍ କରି ପୁଣି କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ ମା, ଆମକୁ ଗେରୁଆ ଦିଅ। ଏଥର ମା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଗେରୁଆରେ କ'ଣ ହେବ ବାବା? ଗେରୁଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ତ ବିବାହ କରିନାହଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ତ ଅଛ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଭକ୍ତଟି ପୁଣି କହିଲା, ମା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଇତା ଲୁଗାପଟା ପକାଇ ଦେଇ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ରହିବି। ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ହେବ ବାବା ହେବ। ଏଥର ଭକ୍ତ ଜଣକ ଟିକିଏ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମା, ପକାଇ ଦିଏ, ପଇତା ଲୁଗା ପକାଇ ଦିଏ। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଥାଉ ନା ବାବା, ଥାଉ, ସମୟ ହେଲେ ଆପେ ଖସିଯିବ। ତଥାପି ତାହାର ଅଳି ସରୁନାହିଁ। କହୁଛି, ମା, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଗଳାମିରୁ ଟିକିଏ ଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଦିଅ, ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦିଅ। ପୁଣି କହିଲେ, ମା, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କିଛି ହିଁ ଦେଉନାହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ହେବ ବାବା, ସବୁ ହେବ। ଉଭୟ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଗଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ପାୟସ ଖାଇ ଭକ୍ତଟି କହି ଉଠିଲେ, ମା,
ଏ କେମିତି ପାୟସ ରାନ୍ଧିଛ? ଟିକିଏ ବି ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ମା ହସି କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି ବାବା, ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ବେଶୀ ମିଳେ ନାହିଁ। କେଦାରଙ୍କ ମା ନିକଟରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭଲ କଥା ତ ବାବା, ତୁମେମାନେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଅଛ, ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଦିଅ, ମା ଭଲ କରି ଖୁଆଇବେ। ଏ କଥା ତା କାନରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ମା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପେଟ ପୂରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସି ପେଟ ପୂରାଇ ଖାଇକି ଯିବି ଏବଂ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଦେବ। ମା ଏ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଶିଲଂରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। 7 ଥର ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କୃପାରେ 7 ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମା, ତେବେ ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି କି? ମା କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଯାଅ। ଭକ୍ତ କହିଲେ, ତେବେ ବାଗ ବଜାରରେ ହେବ। ମା କହିଲେ, ନା ବାବା, ତାହା ହୋଇଯାଉ, ଆଜି ହିଁ ନେଇଯାଉ। ଭକ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି ଯେ। ମା କହିଲେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଜୟରାମବାଟିରୁ ଘରକୁ ଫେରି ସେହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳ ଭକ୍ତଟିର ମନୋଭାବ କ୍ରମଶଃ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରନ୍ତି, ଅଥଚ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ତାହା ମନରେ ଖୁବ୍ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ସେ ପୁନରାୟ ଜୟରାମବାଟି ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ? ମା ସ୍ନେହବୋଳା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେବ ବାବା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ତାହାର ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଲା, କେବଳ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛ ନା? ଏଇ ନିଅ ତୁମର ଜପମାଳି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ ଜପମାଳି ମାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ରୁହ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା। କୋଆଲପଡ଼ା ମଠରେ ତାର ଜପମାଳି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଲା। ଏହାପରେ ଭକ୍ତଟି ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଚିଠି ଆଦି ଲେଖୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା। ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲା। ଏହି ଭକ୍ତଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମା, ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଥିଲା? ମାଳା ତ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କେବେ ଫେରସ୍ତ ଦେଇ ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ କେବେ ହୁଏ? ଏହା ସଜୀବ ମନ୍ତ୍ର, ତାହା କ'ଣ ଫେରସ୍ତ ହୁଏ? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଥରେ ପାଇଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି, ତାହା କ'ଣ କେବେ ଯାଏ? ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି? ଯିଏ ଯେମିତି ଆଧାର, ତାଠାରେ ସେହିପରି ବିକାଶ ହୁଏ। ସେ ଜୟରାମବାଟିରେ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ପାଗଳ ହେବ କାହିଁକି? ଅନେକ ପାପ ନ କଲେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୁଏ? କହିଲା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଖାଲି ଆଖିରେ କିଏ କେବେ କ'ଣ ଦେଖିଛି? ତେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଛବି ମନେ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ପିଲା ଲୋକ, ହୁଏତ ତାହା ଦେଖି ଭାବୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ କହୁଥିଲି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେବ। ମଣିଷ ନିଜ ମନରେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ସେ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି, କେତେ ଦୂର ଜ୍ଞାନ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ କେତେ ଦୂର ତାହାର ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଛି। ନତୁବା ଖାଲି ଆଖିରେ କିଏ ଦେଖିଛି? ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଗାଡ଼ି ଖାଇ ଭକ୍ତଟି ବାଗବଜାର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। କେବେ ପୁଣି ଉଦ୍ବୋଧନ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରହୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସେହି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କିଛି ଖାଇଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ରାଜି କରାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆହେଲା।
ମା ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଡାକିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଆସି ଦେଖାଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା। ତୁମେ ମୋର ପୁଅ, ତୁମର ଭୟ କ'ଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ସେମିତି ପାଗଳ ହୋଇ ରହିବ? ଏଥିରେ ତ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ହେବ। ଲୋକେ କହିବେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଗଳ ହୋଇଛି। ତୁମର କ'ଣ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ହୁଏ? ଯାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ବେଶ ଖାଇବି ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦେହ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖାଦେଇ ନେଇଯିବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଛି କୁହ ନା? ଏକା ନରେନ ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳତା ସେହିସବୁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତା'ର ହାତ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ଏପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ଘରେ ଯାଇ ରୁହ। ସଂସାରୀମାନଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ। ଏହି ତ ସେଦିନ ରାମର ପୁଅ ମରିଗଲା। ତୁମେମାନେ ତ ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ, ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଛ। ତାପରେ କହିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ପୂଜା କରୁ କରୁ ଏହାର ମୁହଁଟି ଦେଖିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ, ଗୋପାଳ ପରି। ସେହିଦିନ ହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସି ହାଜର ହେଲା। ମାଆଙ୍କର ଏହି ସକଳ ଉପଦେଶ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଭକ୍ତଟି ଅନେକ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।